بیوی آسیہ کیسے معاملہ فرعون نے کیا اور کس قدر استقامت کے ساتھ وہ اپنے ایمان پر جمی رہی. حالات انہیں نہیں بدلا کرتے تھے, مصیبتیں انہیں کفر کی طرف نہیں لے جاتی تھی. مال کا غم, دولت کا غم, جائیداد کا غم انہیں کفر کی طرف نہیں لے جاتا تھا. وہ استقامت کے ساتھ رہا کرتے تھے. ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے, کس قدر استقامت ایمان پر رہنے کی ان کے دلوں میں باقی تھی, تاکہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. ارتداد کی سزا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو بیان کی ہے اسے ہمیں پڑھنا چاہیے. شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک خاتون مرتد ہو گئی, وہ خبر آپ کے پاس پہنچی. شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے میٹنگ میں فرمایا کہ اگر وہ ارتداد نہیں تھمتا ہے ندوے کو آگ لگا دی جائے گی. اگر وہ ارتداد نہیں تھمتا ہے ندوے کو آگ لگا دی جائے گی. آپ پڑھیے مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کو, آپ پڑھیے محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کو. قادیانیت کا فتنہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے. آپ سجدے میں پڑے ہیں, دعا کرتے ہیں, اے اللہ حق کو غلبہ نصیب فرما دیجئے. ہمارے علماء نے ارتداد کو تھامنے کے لیے اس قدر قربانیاں دی. ہماری زندگیاں لذتوں میں گزر جائے, ہماری زندگیاں بے دینی کے ساتھ گزر جائے, ہماری زندگیاں دنیا کی لذتوں اور دنیا کے چٹخاروں میں گزر جائے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے اگر اس طرح ہم نے زندگی گزار دی. میں کوئی پرانی رپورٹ نہیں سناتا ہوں. مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے گزشتہ 1 سال پہلے کی خبر سنائی کہ ہم نے معلوم کیا کہ کتنی لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے. معلوم کرنے کے لیے ہم نے کوئی اخبار کا سہارا نہیں لیا, ہم نے سپریم کورٹ کے جج سے معلوم کیا کہ ہم تعداد کیسے معلوم کر سکیں گے. مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کی سپریم کورٹ کے جج نے طریقہ بتایا. معلوم کرنے پر پتا چلا کہ 1 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. 1 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے. ایک کا ارتداد آقا کو گوارا نہیں تھا, چند کا زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرنا حضرت ابو بکر کو گوارا نہیں تھا. ہم اس نبی کے نام لینے والے, ہم اس ابو بکر سے محبت کا دم بھرنے والے, ہم ارتداد کی آواز کو سنیں, ارتداد کے پھیلنے کو سنیں, لیکن ہمارے اندر کوئی بیداری پیدا نہ ہو. یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے, یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. وہ دن دور نہیں جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا تھا. آقا فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا, ایسے فتنے آنے والے ہیں, اس سے پہلے تم نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرو, آگے بڑھو, نیک اعمال کرتے رہو. ایسے فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے. اندھیری رات میں نکلنے والا وہ لکڑی کو اٹھاتا ہے, سانپ پر ہاتھ رکھتا ہے, اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا. فتنے بھی اسی طرح آئیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح تو ایمان کی حالت میں کرے گا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام تو کفر کی حالت میں کرے, شام تو ایمان کی حالت میں کرے گا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ زمانہ آ چکا ہے. لوگ ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہو چکے ہیں. اندیشہ یہ ہے کہ امت ارتداد کی طرف چلی جائے. کرنا کیا چاہیے؟ کیسے ارتداد کو روکا جا سکتا ہے؟ ایمان کا نکل جانا دل سے, اس سے بڑی منحوسیت کوئی اور نہیں ہے. ایمان کی دولت کا دل سے چھن جانا, اس سے بڑا غم ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اب اس ارتداد کو تھامنے کے لیے ہمارے علماء نے کیا کہا, ہمارے مشائخ نے کیا کہا, وہ کیا صورتیں ہیں جس سے ارتداد کو تھاما جا سکتا ہے. بیماری جہاں پر ہوتی ہے علاج وہیں پر
कराया जाता है, तूफान जहां से आता है वहीं पर बंद लगाई जाती है। इर्तिदाद के लिए अगर आप तलाश करेंगे वो किन मौकों से आ रहा है, किन मकामात से वो इंसानों पर, मुसलमानों पर हमला कर रहा है। सबसे पहली बात, इर्तिदाद के आने के असबाब में को एजुकेशन है, मखलूत तालीमी निजाम है। मैं इस जमाने में जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई उसका तस्करा नहीं कर रहा हूँ। वो एजुकेशनल पॉलिसी जिसको लॉर्ड मैकाले ने तरतीब दिया था, उसके बारे में अगर वो मखलूत निजाम में बच्चे और बच्ची को एक साथ बिठाकर पढ़ाई जाती है, उस तालीमी निजाम के बारे में हमारे उलमा ने कहा ये ऐसा जहर है जिसका नतीजा इर्तिदाद की शक्ल में जाहिर होगा। उस जमाने में जबकि अभी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी नहीं आई थी, हमारे उलमा फरमाते थे हसन बसरी हो पढ़ने वाली, राबिया बसरिया हो पढ़ाई जाने वाली किताब, ये कोई इस जमाने का सिलेबस नहीं, कुरान करीम हो पढ़ाए जाने की जगह, कोई एजुकेशन का माहौल नहीं, काबतुल्लाह हो, काबतुल्लाह के साये में पढ़ा जाए, तब भी तीसरा शैतान है। यानी हसन बसरी, राबिया बसरिया, इन दोनों को भी शैतान बहका सकता है। मेरे आपके बेटे, मेरे आपकी बेटियां ना हसन बसरी है, राबिया बसरिया है, लेकिन हम तैयार हैं ऐसे माहौल में भेजने के लिए जहां पर मखलूत तालीमी निजाम है, को एजुकेशन है। बच्चे की निगाह बच्ची पर, बच्ची की निगाह बच्चे पर दिन के 8 घंटे, दिन के 10 घंटे, वो कैसा बाप है जो अपनी जात पर इत्मीनान कर चुका है कि इस माहौल में रहकर मेरी बेटी बाहया बन जाएगी, मेरी बेटी पाकदामन बन जाएगी। हमें डॉक्टर बनाने का गम है, हयादार बनाने का गम नहीं है। हमें इंजीनियर बनाने का गम है, पाकदामन बनाने का गम नहीं है। तालीम अलग है, तरबियत अलग है। तालीम के लिए इंसानियत वक्त देना चाहती है, तरबियत के लिए वक्त देना नहीं चाहती। डिग्री के लेने से रिश्ते नहीं जुड़ते, इंजीनियर के बनने से खुशगवार जिंदगियां नहीं आती। आपको खुशगवार जिंदगी के लिए तरबियत जरूरी है। अगर आप इर्तिदाद को थामना चाहते हैं, पहला कदम अपनी बेटियों को ऐसे स्कूल से, ऐसे कॉलेजेस से, ऐसी यूनिवर्सिटियों से जहां का निजाम मखलूत है, जहां की तालीम को एजुकेशन है, निकालिए, ऐसी जगह पर लाइए जहां पर खालिस इस्लामी माहौल में जो गर्ल्स के कॉलेज हो, जो गर्ल्स के स्कूल हो। मैं गवाही, बल्कि हमारे उलमा ने कहा इससे इर्तिदाद थम सकता है, इससे बच्चियां बाहया बन सकती है। अम्मी जान हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा मुर्दे के सामने, यानी हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हा, आका जिस कमरे में मदफून थे, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हा आपके पड़ोस में मदफून थे। हजरत आयशा बिला तकल्लुफ जाया करती थी रदी अल्लाह अन्हा। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हा की तदफीन के बाद हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने उस कमरे में कदम नहीं रखा, क्योंकि आका मेरे लिए, मुझे देखने की इजाजत थी। हजरत अबू बकर मेरे बाप थे, देखने की इजाजत थी। हजरत उमर को देखने की इजाजत नहीं है। मैं कैसे उस कमरे में कदम रख सकती हूँ? ये हो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास हया की बुलंदी, हमारे पास हया के लिए बुर्का भी ना हो, हमारे पास हया के लिए सही ढंग का पर्दा भी ना हो, ये नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला कदम इर्तिदाद के थामने के लिए आप अपनी बच्चियों को ऐसे कॉलेजेस से अलहदा कीजिए जहां का निजाम मखलूत है, जहां पर कोई एजुकेशन के माहौल में तालीम दी जाती है। इस जमाने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जहरीले असरात रखकर आ चुकी है। खालिद बेग नदवी दामन बरकातुहुम ने दारुल हैदराबाद में फरमाया था, मैथ्स भी कुफ्र से खाली नहीं रहा, साइंस भी कुफ्र से खाली नहीं रहा, सोशल भी कुफ्र से खाली नहीं रहा, बल्कि हर सब्जेक्ट में कुफ्र
کو रगे रग में दाखिल कर दिया गया। राजस्थान का वाकया है, एक आलिम की बेटी ने अपने बाप से पूछा कि मुझे फोन दीजिए। बाप ने पूछा तुम्हें फोन क्यों चाहिए? मैं दशहरे के मुतालिक जानना चाहती हूँ, मैं दशहरे के मुतालिक स्टडी करना चाहती हूँ। मेरे एग्जाम के पर्चे में दशहरे के बारे में सवाल किया गया, लिखूंगी 10 नंबर मिलेंगे, नहीं लिखूंगी नाकाम हो जाऊंगी। जहर इस हद तक घोल दिया गया। सूर्य नमस्कार के बारे में बाज़ाब्ता सवाल है। सवाल सूर्य नमस्कार का नहीं है, सवाल ये है करने से आपको क्या फायदा हुआ, आपने रूहानी एतबार से क्या सुकून महसूस किया, ये उस निसाब में दाखिल कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसके आने के बाद अब हमारी नस्लों का ईमान नहीं बच सकता है, इसके आने के बाद हमारी बेटियों का ईमान नहीं बच सकता है, बल्कि कुरान का तो ये ऐलान है, युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिम, वो लोग चाहते हैं कि ईमान के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह ईमान के नूर को मुकम्मल कर कर रहेगा। हमारे उलमा ने इस माहौल में भी ईमान को कैसे बचाया जा सकता है उसकी तदबीरें बताई है। एक मर्तबा हम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम के पास थे। उस वक्त मुल्क में सीएए का कानून, एनपीआर एनआरसी के कानून का बहुत ज्यादा चर्चा था। हजरत ने फरमाया कि हमें सीएए से कोई गम नहीं है, एनपीआर एनआरसी से हमारे यहाँ कोई वो बड़ा मसला नहीं है, इसीलिए कि हमें निकाला जाएगा, डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, भूख बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारी नस्लों ने उसको झेला है, प्यास बर्दाश्त करना पड़ेगा, आका ने उसे बर्दाश्त किया है। मसला आइंदा आने वाली न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का है, अगर वो आ जाएगी, वो बच्चा जो माँ की गोद में कम रहेगा, स्कूल की गोद में ज्यादा रहेगा, वो बच्चा जो 8th तक, 10th तक, 12th तक कुफ्र के बोलों को बोलता रहेगा, हरकतें करता रहेगा, उसका ईमान कैसे बच सकेगा? उसका ईमान कैसे बच सकेगा? इस जमाने में हमारे उलमा और मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से खास और दीगर उलमा की तरफ से भी आवाज लगाई जा रही है कि हम बच्चों को स्कूल से अलहदा नहीं कर सकते। कितने बच्चों को आप स्कूल से अलहदा करेंगे? इसका वाहिद हल मकातिब का क़ियाम है, इसका वाहिद हल तालीम बालिगान का क़ियाम है, इसका वाहिद हल उलमा की मजलिस में अपनी नस्लों को भेजना है, इसका वाहिद हल व अकाबिर की सोबत में अपनी नस्लों को भेजना है। अगर ये काम होते रहेंगे तो इर्तिदाद से उम्मत बच जाएगी और नस्लों का ईमान बच जाएगा। वो तंजीम क्या कर रही है, वो तहरीक क्या कर रही है, वो उलमा क्या कर रहे हैं? शिकायतों का मिजाज छोड़िए, आपने क्या किया, आपने कितनी कुर्बानियां दी, एक इर्तिदाद के गम को लेकर आपकी कितनी रातों की नींद उड़ी। कादियानियत का फितना जब वजूद में आया, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में यूसुफ साहब बिन नूरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत को देखा 6 महीने तक बिस्तर पर करवटें बदलते रहे और कहते थे कि ये फितना इतना संगीन है, अंदेशा ये है कि उम्मत का ईमान इस फितने के नतीजे में बह जाएगा और आका का आखिरी नबी होना इस फितने के नतीजे में मुतासिर हो जाएगा। 6 महीने तक करवटें बदलते रहे। अपने बस की कोशिश करने की जरूरत है। एक शहजादे ने एक बड़ी उम्दा रोड बनाई, लोगों से ऐलान किया कि जो इस रोड को पार कर कर आएगा मैं उसे फुला इनाम दूंगा। लोग आते गए, कोई दिन में पहुंचा, कोई रात में पहुंचा, कोई शाम में पहुंचा। जब सारे लोग पहुंच गए, लोग आकर कहने लगे रास्ता आपने बड़ा उम्दा बनाया, लेकिन दरमियान में गर्द पड़ी हुई है, दरमियान में रेत का ढेर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको हटा देते ये रास्ता बहुत ज्यादा बेहतर था। जब बादशाह उठकर जाने लगा, एक बूढ़ा सिसकती हालत में और पूरे गर्दो गुबार की सूरत हाल में पहुंचा। बादशाह रुक गया, पूछने लगा तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तो उसने कहा रास्ते में एक रेत का ढेर था, मैंने उसे हटाया, पहुंचने में देर हो गई। बादशाह कहने लगा ये सब शिकायतें करने वाले हैं, ये बूढ़ा बस की कोशिश करने वाला है।
یہ بوڑھا بس کی کوشش کرنے والا ہے، میں مکتب قائم نہیں کر سکتا، تعاون کر سکتا ہوں، میں پڑھا نہیں سکتا، تعاون نہیں کر سکتا، اپنی نسلوں کو بھیج سکتا ہوں، لوگوں کو متوجہ کر سکتا ہوں، لوگوں کو مکتب کے فائدے بتا سکتا ہوں، کمیٹی کا ساتھ دے سکتا ہوں، میرے سے تعاون نہیں ہو سکتا، ہمت کے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں۔ دوسری وجہ ارتداد کی، ہمارے یہاں نکاحوں کے رواج میں، نکاحوں میں رسم و رواج کا بڑھ جانا ہے، نکاحوں کے اخراجات کا بڑھا لینا ہے، بیٹیاں اپنی عمر ضائع کر رہی ہے ان بچوں کی وجہ سے جو نکاح میں لاکھ لے کر ہی نکاح کرتے ہیں، کار لے کر ہی نکاح کرتے ہیں، جوڑے کی رقم کے بغیر نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ظالم لوگ ہیں جو بچیوں کی عمر ضائع کر رہے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو اپنی عمر بھی ضائع کر رہے ہیں۔ جب بچی کی عمر بڑھ جاتی ہے، جب بچی کی عمر حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، بیچارہ باپ کیا کرے گا؟ اب بچی بے پردہ ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتی ہے، غیروں کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اب ارتداد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہمیں توبہ کرنا ہے نکاح کے رسم و رواج سے۔ اگر ہم آقا کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آقا کی محبت کا دل میں دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں نکاح کے موقع پر کے رسم و رواج سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جس سے ارتداد تھم سکتا ہے، جس سے آقا کا مشن پورا ہو سکتا ہے، جس سے ہم آقا کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو سکتے ہیں، جس سے ہم آقا کی جو آخری خواہش تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں، وہ خواہش کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں تو نہیں، کم از کم اپنی نسلوں کے ایمان کو تو بچا سکتے ہیں، ورنہ ہم مسلمان رہیں گے، نسلیں مسلمان نہیں رہیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان باتوں کا فہم نصیب فرمائے، اور ارتداد کے لیے قدموں کو آگے بڑھانے، فتنوں کے مقابلے کے لیے کچھ جانی مالی صلاحیتوں کو لگانے، بے حسی کی زندگی سے توبہ کرنے، مردہ دلی سے نکلنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔